plan of study. So we all know what is GPAT. GPAT is a graduate pharmacy aptitude test which is conducted by National Testing Agency for admission of masters in pharmacy at various government and non-government institutes. This test is a computer-based test which is consists of 125 questions and which is for 3 hours. We have total marks 500. Each right answer gives 4 marks and each wrong answer deduct 1 marks. So we all are preparing, as you all are preparing for GPAT. So you know all this. So moving towards our main part, that is how to study and which are the major subjects and what is need of that for this preparation. So major subjects include pharmaceutics, pharmacology, pharmaceutical chemistry, and pharmacognosy. These are considered as major subjects, and in your GPAT question paper, there are 4 sections which consider these subjects themselves. As pharmaceutics consists of 38 around 38 questions, pharmaceutical chemistry consists 38 questions, and pharmacology around 28, pharmacognosy about around 10, and the remaining 11 questions are from related to these all. In moving towards pharmaceutics, in pharmaceutics we have physical pharmaceutics, pharmaceutical engineering, biopharmaceutics, microbiology, pharmaceutical jurisprudence, pharmaceutical technology, and modern pharmaceutics, which is considered as most important one, then dispensing pharmacy and cosmetic preparation. In this, we have to study majorly physical pharmaceutics, biopharmaceutics, microbiology, pharmaceutical technology as most important. Means in pharmaceutics, you can consider these 4 as a major subjects in under pharmaceutics, and this engineering, microbiology, jurisprudence, and cosmetic preparation can be considered as minor one. So during study, you have to do these major subjects in pharmaceutics, physical pharmacy, biopharmaceutics as first, and then you will go for jurisprudence and all these topics. So what to study first? Which reference books we will refer for industrial pharmacy, Lackman industrial book, then Alton, then Martin for physical pharmacy, and physical pharmaceutics by CVS Subramaniam. CVS Subramaniam has 2 parts. This is textbook, and another one is essential of physical pharmacy, which consists of physical chemistry mainly. And moving next, for dispensing pharmacy, we have 2 books, which is maybe in our college, sir gave us the Xerox copy for this dispensing pharmacy, which is a combination of both these 2 books. That is, just a minute. So then, for physical, forensic pharmacy, that is pharmaceutical jurisprudence, we will refer forensic forenसिक फार्मसी बाय कुचेकर. याचे 2 बुक्स असतात. डिप्लोमामध्ये जे यूज करता मेनली ते फॉरेन्सिक फार्मसी बाय कुचेकर. त्याचा डार्क ब्ल्यू कलर असतो आणि हा एक रेड कलर.
तर डिग्रीसाठी मीन्स जीपॅटसाठी आपल्याला अजून थोडं डीप स्टडी करायला लागतो, तर त्यासाठी हे वालं फार्मसी यूज करायचं. देन फॉर फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग त्यासाठी CVS सुब्रमण्यम ह्या बुकमध्ये एकदम डीप मीन्स इझी लँग्वेजमध्ये समजेल अशा कन्सेप्ट एक्सप्लेन आहेत, त्यामुळं हे इंजिनिअरिंगसाठी. देन फॉर मायक्रोबायोलॉजी यू विल रेफर फार्मास्युटिकल मायक्रोबायोलॉजी बाय कोकारे and microbiology for Pelzer. If you are in second or third year, you can read both of these. But if you are in last year, you should go with this pharmaceutical microbiology. Uh, then next, then moving to next part, what to read from pharmaceutics. So we'll go by subject wise. In physical pharmaceutics, you will read colligative property, micromimetic surface tension and interfacial phenomenon, rheology, states of matter, colloids. These are considered as most important chapters in physical pharmacy and physical chemistry both I have included. Then for pharmaceutical engineering, यामध्ये साइज रिडक्शन अँड साइज सेपरेशन विथ इक्विपमेंट. फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंगमध्ये जे क्वेश्चन्स असतील त्यात मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स कोणते इक्विपमेंट्स वापरले जातात किंवा कोणत्या स्पेसिफिक सबस्टन्ससाठी स्पेसिफिक ड्रगसाठी कोणते इक्विपमेंट वापरले जातात यावर जास्त प्रश्न असतो. त्यानंतर त्याचे टाईप्स त्यावर प्रश्न असतो. देन फॉर एक्झाम्पल इन ड्रायिंग अँड इक्विपमेंट, ड्रायिंगमध्ये हायग्रोस्कोपिक सबस्टन्ससाठी कोणता ड्रायर यूज करू शकता या टाईपमध्ये क्वेश्चन असते. ऑपरेशन अँड इक्विपमेंट, मास अँड हीट ट्रान्सफर. मास अँड हीट ट्रान्सफरमध्ये जे लॉ इज फ्युरियस लॉ वगैरे तर त्या लॉचे स्टेटमेंट असतं डायरेक्टली प्रपोर्शनल, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल, व्हॉट दॅट स्टेट्स एक्सेट्रा. देन डिस्टिलेशन अँड फ्लो ऑफ फ्लूइड. अँड डिस्टिलेशन मीन्स steam distillation etc. and their equipments, which type of material used for that equipment etc. In flow of fluid यामध्ये मेन मोनोमीटर्स वगैरे प्रेशर डिफरन्सेस एक्सेट्रा याचा स्टडी. सो यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. देन फॉर बायोफार्मास्युटिक्स, बायोफार्मास्युटिक्स हा एक खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे ज्याच्यामध्ये म्हणजे हा एक सब्जेक्ट आपण सेपरेट नाही करू शकत. त्यामध्ये सुटिक्स पण येतं, कोलॉजी पण येतं, बाकी रिलेटेड सगळं येतं कोर्सनी सोडलं तर. म्हणजे जेव्हा तुम्ही लास्टला आय प्रेफर की तुम्ही हा लास्टला वाचावा बायोफार्मास्युटिक्स, जेणेकरून तुमची एक रिव्हिजन मध्ये पण होऊन जाईल. ADME ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रिशन, प्रोटीन बाइंडिंग या बुकमध्ये एकदम डिटेलमध्ये. जर आतापर्यंत लास्ट इयरपर्यंत जरी कोणाला समजलेलं नसेल की बायोफार्मास्युटिक्स रीड करा त्याच्यामध्ये AD आणि ADME, तर हे बुक वाचून नक्की समजेल. त्या छान प्रकारे त्याच्यात एक्सप्लेन केलेलं. देन ड्रग इंटरॅक्शन्सवरती खूप सारे क्वेश्चन्स असतात, म्हणजे वारफॅरिन विथ फेनिटॉइन एक्सेट्रा. फार्माकोकायनेटिक कंपार्टमेंट मॉडेलिंग, त्यामध्ये 1 कंपार्टमेंट मॉडेलिंग अँड 2 कंपार्टमेंट मॉडेलिंग. देन व्हॉट इज कंपार्टमेंट मॉडेलिंग, त्याचे अझम्पशन्स असतात, ते त्यानंतर इक्वेशन्स असतात, क्लिअरन्स, देन व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन्स एक्सेट्रा. देन नॉन लिनियर फार्माकोकायनेटिक्स, त्यामध्ये फॉर्म्युलानुसार कॅल्क्युलेशन्स. देन बायोअबिलिटी अँड बायो इक्विव्हॅलन्स, यावरती IP आणि USP स्टँडर्ड्स असतात की किती बायोअबिलिटी पाहिजे, त्याच्या प्रोसेस, त्याचे स्टँडर्ड, त्याच्या मेथड ऑफ स्टडी एक्सेट्रा. अँड कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन हा खूप इम्पॉर्टंट बेसिक मीन्स जेव्हा आपण मास्टरमध्ये जातो तर आत्ता सध्याच्या काळामध्ये जे रिसर्च चालू आहे तो मेन नॅनो पार्टिकल्स अँड कंट्रोल रिलीज मेडिकेशनवरती. तो तेव्हा आपलं जर बेसिक असेल नायपरच्या वेळेस जेव्हा आपण स्टडी करू तर हे बेसिक आहे, हे तुम्हाला नायपरला युजफुल असेल. देन फार्मास्युटिकल टेक्नॉलॉजी अँड मॉडर्न फार्मास्युटिक्स, जे त्यामध्ये टॅबलेट्स अँड कोटिंग्स. टॅबलेट्समध्ये टॅबलेटचे टाईप्स वगैरे, त्यानंतर बाइंडर, डिसइंटिग्रंट्स, त्याचे एक्झाम्पल्स, डायपॅक, न्यूटॅप, शुगर टॅप, त्यांच्यामध्ये काय काय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये काय काय प्रेझेंट असतं. नंतर एक्सिपियंट्स आणि त्याचे ब्रँड नेम्स. देन इन कोटिंगमध्ये शुगर कोटिंग अँड
शुगर कोटिंग आणि फिल्म कोटिंग. त्याची प्रोसेस, शुगर कोटिंगच्या स्टेप्स किती, म्हणजे त्यांची कोणत्या स्टेप नंतर कोणती स्टेप येते, कलर कोणत्या स्टेपमध्ये ॲड केला जातो, पॉलिशिंग कोणत्या स्टेपला केली जाते एक्सेट्रा, यावरती जास्त क्वेश्चन्स असतात. टॅबलेटमध्ये टॅबलेट डिफेक्ट्समध्ये मॉटलिंग, कॅपिंग एक्सेट्रा, त्याच्या रिमेडीज काय, रिझन्स बिहाइंड देम, त्यावर क्वेश्चन असतो. देन कॅप्सूलमध्ये प्रिपरेशन ऑफ जिलॅटिन, then empty capsule preparation, then moisture content etc. Then equipment used to fill capsules, means used to fill pellets or powders etc. Then in pre-formulation you will have to study about solubility parameters, then crystallization and polymorphism. Then for pre-formulation I recommend to read from Alton, त्यामध्ये खूप छान दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जे why need of salt formation etc. What is pK and related Henderson-Hasselbalch equation etc. In biophysics system त्यामध्ये colloids, then suspension emulsion, त्यांची मेन थेरी आणि प्रिन्सिपल बिहाइंड दॅट, DLVO theories etc. त्यावर जास्त प्रोफेशन्स असतात. सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम त्यावरती. आणि मोनोफेजिक सिस्टीममध्ये इलिक्झर्स, लिक्वर्स एक्सेट्रा, लोशन्स, लिनिमेंट्स एक्सेट्रा. ते त्यानंतर स्टॅबिलिटी ॲनालिसिस, त्यामध्ये टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर कंट्रोल्स, हे लॅकमनमध्ये स्टॅबिलिटी ॲनालिसिस लॅकमनमधून कराल. पॅरेंट्रस हे सुद्धा लॅकमनमधून. पॅरेंट्रसचा चॅप्टर नाही आहे लॅकमनमध्ये, त्यामध्ये स्टराईल प्रिपरेशन म्हणून चॅप्टर आहे. त्यात इवन एव्हरी पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे त्यातला. नंतर एरोसोलमध्ये त्याचे प्रिपरेशन, त्याचे मेथड, त्यांचे टेम्परेचर्स, त्यांच्या इव्हॅल्युएशन पॅरामीटर्स, टेस्ट एक्सेट्रा. टॅबलेट्स आणि कॅप्सूलमध्ये त्यात पण त्यांचे IPUSP इव्हॅल्युएशन टेस्ट, त्यांचे ॲक्सेप्टन्स क्रायटेरियाज एक्सेट्रा, हे पण इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर फॉर मायक्रोबायोलॉजी मस्ट मीन्स यू शुड गो इन दिस वे, की पहिल्यांदा स्टरिलायझेशन अँड डिसइन्फेक्शन करायचं, जे की इझी टॉपिक्स आहेत मायक्रोबायोलॉजी. नंतर बॅक्टेरिया, देन व्हायरस, फंगाय, देन वॅक्सिन्स अँड हिअर immunology also, means in that antigen, antibody reactions etc. Then microbial assay मध्ये कोणता मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरला जातो कोणत्या अँटीबायोटिकच्या असेसाठी, यावर जास्त क्वेश्चन्स असतात. Then moving to pharmacology, I have divided this in 3 sections mainly: anatomy and pathophysiology. जर तुम्हाला अनाटॉमी आणि पॅथोफिजिओलॉजी माहीत असेल ह्युमन बॉडीची, आणि पॅथोफिजिओलॉजीमध्ये कसा डिसीज प्रोग्रेस होतो, तर त्यावरून आपल्याला फार्मॅकोलॉजिकल मेकॅनिझम ऑफ त्या ड्रगचं समजायला सोपं जातं. आणि बेसिक फार्मॅकोलॉजिकल ड्रग अँड क्लासिफिकेशन, यावर जास्त क्वेश्चन्स असतात. आणि त्यामध्ये आपण बुक्स रेफर करायला तर टॉर्टोरा इज फॉर अनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी. यामधून आय रिकमेंड टू रीड मोस्ट ऑफ अनाटॉमी, फिजिओलॉजी. देन पॅथॉलॉजीमध्ये हर्षमोहन. देन आफ्टर reading this, you should go with KD Tripathi. If you are in 3rd year or last year, I recommend to read Pharmacology by Garg and Gupta. KD Tripathi आपण जेव्हा वाचतो तेव्हा त्यामध्ये एकदम बेसिक पासून दिलेली आहे. जर तुमच्याकडे वेळ असेल, तुम्ही 2nd इयरमध्ये आहात किंवा 3rd इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये आहात, तर तुम्ही KD त्रिपाठी वाचू शकता. आणि यामध्ये एक असा क्रायटेरिया आहे की काही मुलं अशी असतात ज्यांना कन्सेप्ट पटकन समजतं. समजायला गेलं तर समोरच्याने कोणी एक्सप्लेन केलं तर पटकन समजतं, आणि काही स्वतः ज्यांना स्वतःहून वाचायला लागतं त्यांनी मेडिकल फार्मॅकोलॉजी बाय KD त्रिपाठी यूज करा. आणि ज्यांना पटकन समजतात थोडक्यात, तर त्यांनी गर्ग आणि गुप्ता यूज करा. त्यामध्ये गर्ग आणि गुप्ताचा असा फायदा आहे की त्याच्यामध्ये हे 4-5 बुक्सचं कॉम्बिनेशन आहे. याच्यामध्ये KD त्रिपाठीचे पण काही आहेत, रंगी अँड डेलचे सुद्धा काही त्यांनी घेतलेला पार्ट याच्यामध्ये न्यू करंटली अप्रूव्ड न्यू जे ड्रग्स आहे, नवीन इन्व्हेन्शन जे झाले ते सारं गर्ग आणि गुप्तामध्ये आहे. ते खूप फॉर युअर स्टडी गुड. देन रंग अँड डेल, जर तुम्हाला
म्हणजे वेळ असेल जास्त तर यू विल गो विथ रंग अँड फार्मॅकोलॉजी. त्यामध्ये चार्ट वाईज प्रेझेंटेशननी एकदम बेसिक पासून ॲज लाईक पी.डी. त्रिपाठी, छान बुक. अँड दिस इज फार्मॅकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय के.डी. त्रिपाठी. यामध्ये विथ डोस यामध्ये फार्मॅकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चॅप्टर वाईज ANS, CBS चॅप्टर वाईज क्लासिफिकेशन दिलेलं मी पेपरमध्ये जीपॅटला. मोस्ट ऑफ मीन्स जे जे क्वेश्चन्स येतील त्यातल्याच का समजा 28 क्वेश्चन असतील तर ते पूर्ण 28 हे कोलॉजीचे नसतात. मीन्स आपण जे हे रंग अँड डेल किंवा के.डी. त्रिपाठी वाचू त्यातले नसतात. त्यातले 5-6 क्वेश्चन्स असे असतात जे मेन मेकॅनिझमवरती असतात. फॉर एक्झाम्पल लास्ट पेपरला अस्थमावरती एक क्वेश्चन आला होता की एक्झरसाइज इंड्यूस अस्थमामध्ये कोणता ड्रग यूज करता, ते तुम्हाला गणितामध्ये भेटून जाईल. पण त्याच्या रिलेटेड जे पॅथो आणि अनाटॉमीचे क्वेश्चन होते कोलॉजी रिलेटेड ते खूप जास्त होते. मीन्स कोलॉजी सेक्शनमध्ये जास्तीत जास्त पॅथो आणि अनाटॉमीचे क्वेश्चन्स होते. त्यामध्ये बोन्स, फेशियल बोन्स वगैरे यावर क्वेश्चन्स होते. आणि नेक्स्ट, व्हॉट टू रीड फ्रॉम फार्मॅकोलॉजी. फर्स्ट, anatomy and pathophysiology. You should read human skeletal system, cardiovascular system, central and peripheral nervous system, control and coordination, digestive system, respiration, human excretion, pathophysiology behind main diseases and mediator involves special terms such as apoptosis and necrosis. Human skeletal system to human excretion. I recommend you to read this from CBSE books. 12चे जे CBSE बुक्स असतात त्यामध्ये शॉर्टमध्ये आणि चांगल्या प्रकारे ते स्टुडंट पण नीटसाठी कॉम्पिटेटिव्हसाठी प्रिपेअर करत असतात. आणि आपण जे हर्षमोहन आणि टॉर्टोनामधून वाचू त्यानंतर जे तुम्हाला एक रिव्हिजन म्हणून जे असेल ते तुम्ही CBSEच्या बुक्समधून वाचा. नंतर पॅथोफिजिओलॉजी बिहाइंड मेन डिसीजेस अँड मेडिएटर इन्व्हॉल्व्स. मीन्स फॉर एक्झाम्पल अस्थमा घेतला तर अस्थमामध्ये काय काय चेंजेस होतात, कोणते इंटरल्युकिंग इन्व्हॉल्व्ड असतात, कोणते रिसेप्टर इन्व्हॉल्व्ड असतात, कोणता मेडिएटर हिस्टामाइन असतो, डायजेस्टिव्ह असतो, कोणता असतो. स्पेशल मुलं ह्या स्पेशल टर्म्स लाईक नेक्रोसिस अजून खूप साऱ्या टर्म्स आहेत अशा टर्म्सकडे इग्नोर करतात. आणि आमच्या वेळेस गेटला सुद्धा आणि मध्ये अशा साऱ्या टर्म्स असतात त्यामध्ये रीड दोज. देन फार्मॅकोलॉजी तुम्हाला आधी जनरल फार्मॅकोलॉजी फ्रॉम के.डी. त्रिपाठी रीड करा. त्यामध्ये फर्स्ट हाव टू अंडरस्टँड अबाउट व्हॉट इज फार्मॅकोलॉजी. म्हणजे यामध्ये आपण काय स्टडी करणार आहे, काय मेकॅनिझम असतं, मीन्स ड्रग कसा ॲक्ट होतो, फार्मॅकोकायनेटिक, फार्मॅकोडायनॅमिक वे. तर फार्मॅकोडायनॅमिकमध्ये रिसेप्टर्स कोणते असतात, तुम्हाला लोकेशन, रिसेप्टरचे टाईप कोणते असतात, त्याची ॲक्टिव्हिटी कुठली. फॉर एक्झाम्पल GPCR घेतला तर तो सायक्लिक AMP थ्रू ॲक्ट होतोय का IP3 ॲक्ट होतोय, देन टायरोसिन कायनेज होतं एक्सेट्रा. हे जेव्हा अगोदर तुम्हाला समजेल तर तेव्हा नंतर किती ड्रग आले, नंतर मुलांचं इतकं कन्फ्युजन होतं की ते परत सगळं रीड करून परत जनरल कडे जातात. बेस असेल तर पुढे जायला अगोदर बेस पूर्ण करायचं की फार्मॅकोलॉजी रीड करा. त्यामध्ये एन्झाइम इंडक्शन असतं, एन्झाइम इनिबिशन, मेन याच्यामध्ये रिसेप्टर ऍक्शन हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट. देन कन्सेप्ट लाईक अगोनिस्ट एक्सेट्रा, इन्व्हर्स अगोनिस्ट. देन फार्मॅकोलॉजी, जनरल फार्मॅकोलॉजी नंतर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. त्यामध्ये ॲड्रिनर्जिक, अँटी ॲड्रिनर्जिक, कोलर्जिक अँड अँटीकोलर्जिक. यामध्ये प्रत्येक सिस्टमचा इफेक्ट, ड्रगचे इफेक्ट प्रत्येक सिस्टमवर कसा होतो, अगोनिस्ट कसा, अँटागोनिस्ट कसा, त्यांचे एक्झाम्पल्स, त्यांचे मेन साईड इफेक्ट काय, मेन यूज काय, एखाद्या सिस्टमवरती ब्रॉन्कियल मसलवरती काय इफेक्ट होतो, अल्फा ब्लॉकरचा, अल्फा अगोनिस्टचा अँड अँटागोनिस्टचा, लाईक दॅट. किंवा कोलॉजीच्या नोट्स प्रिपरेशन बद्दल येतं तर पहिल्यांदा कोलॉजीसाठी आय रेकमेंड की बुक्समधून आपण रीड करताना नोट्स काढतो. तुम्हाला जेवढं वाटेल तेवढ्या नोट्स, म्हणजे जे जे इम्पॉर्टंट वाटेल त्या नोट्स काढायच्या. देन टेस्ट सॉल्व करायच्या, ज्या की GDC सारख्या ॲपवरती फ्रीमध्ये असतात किंवा फेसबुक, व्हॉट्सअप, यूट्यूब वरती ग्रुप्स असतात, फेसबुक किंवा इंस्टाग्राम त्यावरती क्वेश्चन्स असतात. आणि न्यू क्वेश्चन त्या रिलेटेड टॉपिक, समजा तुम्ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रीड केलं आणि
If you are joining class, then it's okay. If you are not, then you should refer those questions. And जर ते क्वेश्चन न्यू असतील, जे की मला समजा मला अगोदर याच्या माझं चुकलं असेल सॉल्व्ह करताना, का तर मला ती कन्सेप्ट माहीत नव्हती, तर तुम्ही ते नोट करून घ्यायचं. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, यामध्ये मेन सगळ्या मध्ये पहिल्यांदा क्लासिफिकेशन येतं. क्लासिफिकेशननुसार त्याचा पार्ट येतो, तो कोणत्या मेकॅनिझम थ्रू ऍक्ट होतो. बेन्झोडायझेपिन्स, बार्बिटरेट्स हे म्हणजे पूर्ण CNS डिप्रेशंट मध्ये असतात. तर अँटी इपिलेप्टिक मधून पण असतात, अँटी डिप्रेशंट अँटी म्हणून पण असतात. तर ते दोन्ही साईडला कसं मेकॅनिझम असतं तुम्ही ते त्याच्यावरून कळून येतं. त्यांना histamine, serotonin, etc. Then gastrointestinal related diseases. मध्ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॅरो स्पेक्ट्रम एक्झाम्पल्स, पेनिसिलिन, एसेफेलस फॉर एक्झाम्पल. ते अँटीबायोटिकचे क्लासेस, ते कोणत्या मेकॅनिझम ऍक्ट होतं, पेनिसिलिन काय करतं, अमिनोग्लायकोसाइड काय करतं, त्यांचे एक्झाम्पल्स त्यामध्ये रीड करताना रीड करताना अँटीबायोटिकच्या स्ट्रक्चर्स पण खूपदा पेनिसिलिनचं आयुपॅक नेम विचारलं जातं. देन अमिनोग्लायकोसाइडमध्ये इरिथ्रोमायसिनमध्ये किती मेंबरची रिंग आहे, एक्सेट्रा असे क्वेश्चन्स असतात. अँटीलेप्रॉटिकमध्ये एक्झाम्पल्स आणि मेकॅनिझम हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, क्लासिफिकेशन आणि मेकॅनिझम. सेम फॉर प्रोटोझोल. प्रोटोझोलमध्ये दोन येतात, अँटी अमेबिक आणि अँटी मलेरियल. अँटी मलेरियलमध्ये ल्युमिनल अँटी अमेबिकमध्ये ल्युमिनल अँटीबायोटिक अँटी अमेबिक कोणते आहेत, त्यानंतर एक्स्ट्रा हेपॅटिकमध्ये कोणते येतात, एक्सेट्रा त्याच्या क्लासेसमध्ये. तर अँटी कॅन्सर, अँटी व्हायरल हा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि वास्टपणे आजकाल या दोन अँटी कॅन्सरमध्ये मोस्टली जास्त रिसर्च होतो. तर मग याच्यामध्ये मेन की कॅन्सर काय असतो, त्याचा स्टेज काय असतं, एस फेज, G1, G2, एम फेज एक्सेट्रा. तर त्यानुसार जर अगोदर ही फेज सायकल समजली, तर आपले क्लासेस ड्रग्स कोणत्या क्लासवरती ऍक्ट होतात ते समजायचं. त्यानंतर अँटीव्हायरलमध्ये पण क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि प्रत्येक सिस्टीममध्ये प्रत्येक ड्रगचा एक म्हणजे प्रत्येक डिसिजेसचा एक ड्रग ऑफ चॉईस. अँटीबायोटिक्समध्ये खूप सारे सेफॅलिससाठी ड्रग ऑफ चॉईस, लेशमिनियासिसमध्ये एक्सेट्रा अशा. नंतर ड्रग ऍक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टीम and blood, then expectorant and antitussive etc. then blood मध्ये हिमॅटिनिक वगैरे. बायोटिक अँटीडोट्स अँड ड्रग ऑफ चॉईस. खूप सारे पॉयझनिंग मध्ये पॅरासिटामॉलच्या पॉयझनिंग मध्ये काय यूज करता, देन बीटा ब्लॉकरची पॉयझनिंग असं काय यूज करता एक्सेट्रा. ड्रग ऑफ चॉईस प्रत्येक डिसीजसाठी एक प्रत्येक कंडिशनसाठी डिसीज कंडिशनसाठी एक ड्रग ऑफ चॉईस आहे. हे ड्रग ऑफ चॉईस तुम्हाला मध्ये जे लास्ट पेज असेल त्याच्यामध्ये खूप चांगलं लिहिलेलं आहे आणि प्रत्येक चॅप्टरच्या एंडिंगला सुद्धा छान दिलेलं आहे. देन सिव्हिअर साईड इफेक्ट, क्लोरामफेनिकॉल शो साईड इफेक्ट लाईक ग्रे बेबी सिंड्रोम. देन सल्फोनामाइड लाईक क्रिस्टल युरिया एक्सेट्रा. असे प्रत्येक चॅप्टरमध्ये खूप सारे साईड इफेक्ट आहे, मेन साईड इफेक्ट. ते स्टडी करताना नोट्स काढताना ते नोटबुकच्या वरच्या हेडवरती लिहून ठेवायचे. जेव्हा नेक्स्ट टाइम स्टडी करता, रिव्हिजन करता, तेव्हा ते थोडं समोरून गेले की आपोआप रिव्हिजन होते. देन फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, analytical chemistry means analysis, biochemistry, inorganic chemistry and medicinal chemistry. त्यात मेडिसिनल केमिस्ट्रीचा जो पार्ट येतो तुम्ही फार्मॅकोलॉजी स्टडी करतानाच करून घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल आता अँटीबायोटिक घेतलं तर त्याचं नॉमेनक्लेचर, त्याच्यामध्ये कोणती रिंग सिस्टीम आहे, त्यानंतर कोणता फॉर एक्झाम्पल सिफॅलोस्पोरिन्स एक्सेट्रा, बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स त्यांच्यामध्ये कोणत्या पोझिशनमध्ये चेंज आहे, कोणत्या सबस्टिट्यूशनमध्ये चेंज आहे एक्सेट्रा. हे पूर्ण ANS पासून तर ते रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा सगळ्यावरती सेम होतं.
यामध्ये अजून डायुरेटिक सुद्धा, डायुरेटिक मध्ये कोणत्या लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन and that diuretic, that class of diuretic works कोणत्या ट्रान्सपोर्ट को ट्रान्सपोर्ट वरती ऍक्ट होतं ते, आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स कोणत्या डायुरेटिकला कोणत्या साईड डायुरेटिक मध्ये कम्पॅरिझन थ्रू साईड इफेक्ट डायुरेटिक सोबत आहे, क्लास सोबत नाहीये. मेडिसिनल केमिस्ट्री कोलॉजी सोबत मोस्ट ऑफ करून घ्यायचं. आणि केमिस्ट्रीसाठी बुक्स बघा तर विल्सन अँड डिसफोल्ड, देन फोय, हे दोन मेडिसिनल केमिस्ट्रीसाठी. देन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये बेल अँड बेल अँड मॉरिसन अँड बॉइड्स. बायोकेमिस्ट्रीमध्ये सत्यनारायण, बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये सत्यनारायण, ऑर्गॅनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय वाय आर शर्मा, ॲनालिसिससाठी वाय आर शर्मा, then Spoor and Chatwal. In what to read from this organic मोस्ट क्वेश्चन विचारले जातात. खूप मुलांचा बिग पॉईंट असतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि मेडिसिनल केमिस्ट्री. तर याच्यामध्ये हे जे मी मेन्शन केले हे साऱ्या याच्यावरती जास्त करून क्वेश्चन्स असतात. म्हणजे रिअरेंजमेंट आणि इंटरमिजिएट खूप सारे रिअरेंजमेंट 20 त्यातल्या 10-15 जे होतील ते एकदम लास्टला करायच्या. म्हणजे जानेवारी एंडिंगला पेपर असेल तर मिड जानेवारीमध्ये केलं तरी चालेल, की ज्या आपल्याला लवकर लक्षात राहतील तेव्हा पेपरच्या वेळेस. रिअरेंजमेंट मध्ये मेन बेअर विल्गर मध्ये कीटोन टू लॅक्टोन होतो. मग त्याच्यामध्ये कोणता ऍसिड वगैरे वापरले जातात, टेम्परेचर कंडिशन्स काय आहे, किंवा एखादी आयसोथायोसायनेट किंवा नायट्राइल जनरेशन इंटरमिजिएट्स तर ते कोणत्या रिअरेंजमेंट मध्ये होतात ते त्यामध्ये एवढं इम्पॉर्टंट. स्टेरिओ केमिस्ट्रीमध्ये RNS कॉन्फिगरेशन, DNS, देन कोणतं सायक्लोहेक्झेनचे जे कॉन्फॉर्मेशन्स आहेत त्यामध्ये कोणता स्टेबल आहे, बोर्ड स्टेबल आहे, चेअर स्टेबल आहे. देन इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन, त्यामध्ये नेम रिएक्शन्स मध्ये अल्डिहाइड कीटोनच्या काही नेम रिएक्शन्स आहेत त्यावरती डायरेक्टली क्वेश्चन येतो किंवा रिएक्शन दिली जाते तर ही कोणती रिएक्शन आहे ते ओळखायला येतं. त्या रॉबिन्सन्स ॲन्युलेशन एक्सेट्रा, देन स्कार्प सिंथेसिस एक्सेट्रा. अल्डिहाइड कीटोन्सच्या कन्व्हर्जन्समध्ये ऍसिड केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहायड्रेट, यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं कन्फॉर्मेशन्स मीन्स त्यांचं स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन, त्यामध्ये ॲनोमर्स, इपिमर्स ह्या कन्सेप्ट, ग्लुकोज अँड गॅलॅक्टोज, C2 epimers or C4 epimers etc. अशा प्रकारे क्वेश्चन येतात. And SN2 and SN1 reactions and substitution position of heterocycle. SN1 and SN2 reaction मध्ये पेरिसायक्लिक रिएक्शन्स, ॲडिशन रिएक्शन लाईक रिएक्शन्स, त्यांच्यामध्ये मेन डिफरन्स काय, कोणती रिएक्शन SN1 मेकॅनिझम फॉलो करते आणि SN2 मेकॅनिझम फॉलो करते. सबस्टिट्यूशन पोझिशनमध्ये पायरिडीनचं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन असेल तर ते कोणत्या पोझिशन होईल, फिनोलिनचं कोणत्या पोझिशन होईल, त्या हेट्रोसायकल्सनुसार डिफरंट त्यावरती क्वेश्चन्स असतात. देन रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी मीन्स कोणती हेट्रोसायकल आहे जी मोर स्टेबल आहे, किंवा सबस्टिट्यूटेड डेरिव्हेटिव्ह कोणता मोर स्टेबल आहे. इथे पायरिडीनच्या 3 नंबरला सबस्टिट्यूशन झालेलं स्टेबल आहे की 1ला स्टेबल आहे, लाईक दॅट. देन ऍसिड बेस नेचर ऑफ हेट्रोसायकल्स मीन्स पायरिडीन, पायरिमिडीन, पॅराझोल यामध्ये कोण ऍसिडिक आणि कोण बेसिक आहे, त्यांची असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर विचारली जाते. देन ॲनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स आपलं ॲनालिसिस, त्यामध्ये मेन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम पहिला इम्पॉर्टंट, त्याचे फॉर्म्युलेस. देन व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर ऑन फ्रिक्वेन्सी, एनर्जी एक्सेट्रा इच ऑथरमध्ये. त्यानंतर त्याच्यात पहिलं UV व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि क्रोमॅटोग्राफी. यामध्ये UV व्हिजिबल हे आय रेकमेंड टू रीड फ्रॉम वायर शर्मा. देन IR न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पाविया और चटवाल. त्यामध्ये ॲनालिसिसमध्ये मेन क्वेश्चन्स असतात, एक तर डिटेक्टर्स कोणते यूज होता, इवन UV मध्ये आलं तर कोणत्या वॉटरमध्ये, एक्झाम्पल वॉटरमध्ये कोणतं ट्रान्झिशन होतं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाय टू पाय स्टार ते ट्रान्झिशन्स. देन इफेक्ट म्हणजे हायपरक्रोमिक शिफ्ट होते की हायपोक्रोमिक शिफ्ट होते,
हायपोक्रोमिकचं अनदर नेम वगैरे. त्यानंतर IR मध्ये सोर्स डिटेक्टर, NMR मध्ये स्प्लिटिंग वरती क्वेश्चन्स असतात. देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये मास अनालायझर्स इन्स्ट्रुमेंटेशन वरती जास्त, अनालिसिस मध्ये इन्स्ट्रुमेंटेशन वरती जास्त फोकस करायचा. इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यामध्ये सुद्धा फॉस्फोरिमेट्री अँड फ्लोरिमेट्री. देन क्रोमॅटोग्राफी मध्ये 4-5 क्रोमॅटोग्राफी मीन्स क्रोमॅटोग्राफी, HPLC, जेल परमिएशन. त्यामध्ये प्रिन्सिपल ऍडसॉर्प्शन आहे की पार्टिशन आहे. नंतर व्हिज्युअलायझिंग एजंट्स अँड एक्झाम्पल. TLC मध्ये मोस्ट आपण व्हिज्युअलायझिंग एजंट्स वापरतो. तर ते कोणत्या कंपाऊंडसाठी कोणतं व्हिज्युअलायझिंग एजंट आहे ते, कोणती क्रोमॅटोग्राफी टेक्निक यूज केली जाते फॉर पर्टिक्युलर सबस्टन्स, म्हणजे इन्सुलिनसाठी कोणती यूज केली जाते असं. त्यानंतर बायोकेमिस्ट्रीमध्ये इम्पॉर्टंट कार्बोहायड्रेट, अमिनो ॲसिड अँड लिपिड्स आणि ह्या सगळ्यांचं मेटाबॉलिझम. कार्बोहायड्रेटमध्ये कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन मोनोसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड, डायसॅकराइड. तर कोण असं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स असतात की दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑर फ्रॉम द फॉलोविंग विच इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑलिगोसॅकराइड. लाईक देन मेटाबॉलिझममध्ये ग्लायकोलिसिस, क्रेब सायकल, त्यांचे ATP कोणत्या स्टेप्स रिव्हर्सिबल आहे आणि कोणत्या स्टेप इरिव्हर्सिबल आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्या स्टेपला किती ATP फॉर्म होता, किती ATP युटिलाइज होता, कोणता एन्झाईम आहे, त्यानंतर कोणता कोफॅक्टर लागतो, किती म्हणजे मीन्स 1 ग्लुकोज किती पायरुवेट भेटता, और किती ॲसिटिल्को एन्झाईम एक्सेट्रा. अमायनो ॲसिडमध्ये युरिया सायकल अँड लिपिडमध्ये बीटा ऑक्सिडेशनमध्ये टोटल किती ATP जनरेशन आहे. त्यानंतर किती वेळा हायड्रोलिसिस होतं, किती वेळा ऑक्सिडेशन होतं. देन कार्बोहायड्रेटमध्ये HMP शंट म्हणून येतं, त्याच्यामध्ये किती कार्बन डायऑक्साईड आणि किती वॉटर जनरेशन असतं. क्रेब सायकलमध्ये कोणत्या स्टेपला कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर जनरेशन होतं. युरिया सायकलमध्ये किती ATP इन्व्हॉल्व होता आणि किती ATP भेटता प्रोडक्ट. देन व्हायटामिन्स, त्याच्यामध्ये टाइप्स, देन कोफॅक्टर फॉर इच व्हायटामिन्स अँड त्याचे डेफिशियन्सी डिसीज. देन कधी कधी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ व्हायटामिन्स पण यूज केले जातात किंवा ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ व्हायटामिन. देन सिनॉनिम असतात, बायोटिनला व्हिटॅमिन H किंवा असे सिनॉनिम्स असतात ते विचारले जातात. मोस्ट ऑफ व्हायटामिन्स वरती डेफिशियन्सी डिसीज वरती मोस्ट असतात. देन एन्झाईममध्ये क्लासेस ऑफ एन्झाईम दॅट EC क्लासिफिकेशन आहे, त्यानुसार ऑक्सिडो रिडक्टेज, लायगेज एक्सेट्रा आयसोमरेज. त्यानंतर ते इनिबिशन, कॉम्पिटेटिव्ह इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव्ह, अलोस्टेरिक इनिबिशन एक्सेट्रा. आणि एन्झाईम पॅथॉलॉजिकल कंडिशनमध्ये कोणता एन्झाईम इन्व्हॉल्व असतो, म्हणजे जॉन्डिसमध्ये कोणता येतो, अल्कलाइन फॉस्फेट, बोन डिसऑर्डर्स, कॅन्सर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ह्यामध्ये कोणते मेन एन्झाईम्स इन्व्हॉल्व असतात. इकडे वरती मेटाबॉलिझम, कार्बोहायड्रेट, अमिनो ॲसिड, लिपिड मेटाबॉलिझम याच्यामध्ये सुद्धा मेटाबॉलिझम सायकलमध्ये जे जे एन्झाईम्स इन्व्हॉल्व असतात त्यांच्या डेफिशियन्सीने कोणता डिसीज होतो ते पण इम्पॉर्टंट. देन डेफिशियन्सी कंडिशन सेम लाईक आयोशन. देन ATP कॅल्क्युलेशन्स, बीटा ऑक्सिडेशनवरती ATPचे प्रॉब्लेम्स कधी कधी येतात की पाल्मिटिक ॲसिड असेल तेव्हा इतके ATP भेटत आहे, तर ऑलिक ॲसिड यूज केलं, स्टेरिक ॲसिड यूज केलं तर किती ATP भेटू शकतो. देन बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये मेन DNA, RNA यांचं स्ट्रक्चर, देन त्यांचं रेप्लिकेशन, DNA रिपेअर, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन. त्याच्यामध्ये DNA मॉडेल्स असतात, त्यामध्ये ह्युमनमध्ये कोणता टाइम असतो, त्याच्यामध्ये किती बेस पेअर्स असतात, त्याचं स्टँड किती असतं, त्याची लेंथ किती असते, वेट किती असते, देन डेन्सिटी किती असते DNAची एक्सेट्रा. देन टिश्यू कल्चर, देन PCR, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन अँड प्रॉपर्टीज ऑफ DNA. प्रॉपर्टीज ऑफ DNA मध्ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, DNA अट्रॅक्शन, पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज कसं असतं. देन डिनॅचुरेशन अँड रिनॅचुरेशन ऑफ DNA. देन ब्लॉटिंग टेक्निक्समध्ये साऊथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग अँड वेस्टर्न ब्लॉटिंग. तर ते कशासाठी यूज केले जातात. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA साठी असते, वेस्टर्न प्रोटीनसाठी असते एक्सेट्रा. आणि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये खूप सारे असे एन्झाईम्स किंवा DNAच्या
रॉंग सिक्वेन्समुळे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होतात. तर त्याला कोणता जीन, फॉर एक्झाम्पल जीन कोणता रिस्पॉन्सिबल असतो जेनेटिक देन फॉर फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे की इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, त्यामध्ये स्ट्रोमॅटल नंबर म्हणजे काय असतं, पॅलासाइट रेशो म्हणजे काय, त्याच्या खूपदा त्याच्या डायरेक्ट डेफिनेशनवरती विचारलं जातं. पर इपिडर्मल सेल आहे की पर स्क्वेअर एम एम ए, यामध्ये कन्फ्युजन होतं. नंतर फार्माकोग्नोसीमध्ये मेन चॅप्टर्स हे अल्कलॉइड, ग्लायकोसाइड, टर्पेनॉइड, कार्बोहायड्रेट, रेझिन्स अँड टॅनिन्स. त्यानंतर व्हॉट रीड इन फार्माकोग्नोसी की सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फॅमिली फॉर इच ड्रग, प्रत्येक ड्रगसाठी फॉर एक्झाम्पल अल्कलॉइड घेतला तर प्रत्येक क्लास नक्सोमिका, नंतर व्हिनका, इंडोल अल्कलॉइड, त्यानंतर एक्सेट्रा, त्या क्लासिफिकेशननुसार सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फॅमिली. अल्कलॉइडमध्ये एक इम्पॉर्टंट पार्ट येतो की कोणता अमायनो ॲसिड यूज केलं जातं त्या अल्कलॉइड क्लासच्या सिंथेसिससाठी, ते पण इम्पॉर्टंट. देन इम्पॉर्टंट केमिकल कन्स्टिट्यूएंट अँड केमिकल रिंग प्रेझेंट इफ एनी, फॉर एक्झाम्पल इंडोल अल्कलॉइड नक्सोमिका. Noxomica is a type of indole alkaloid. So, which ring is present in Noxomica? असा direct question असतो. The indole alkaloid, like that. So, then important microscopic characters. फॉर एक्झाम्पल डिजिटलिस्टमध्ये कोणत्या टाईपचे स्टोमॅटा आहे, स्टोमॅटावरती जास्त करून क्वेश्चन्स असतात, किंवा रिटो म्हणजे स्पेशल कॅरेक्टर जे मायक्रोस्कोपी सिंकोनामध्ये एक वेगळे, नक्सोमिकामध्ये लिग्निफाईड ट्रायकोम्स वगैरे, ते इम्पॉर्टंट. देन यूज इज इम्पॉर्टंट, पॉलिप्लॉइडीसाठी काय यूज करतात एक्सेट्रा, मलेरियामध्ये किंवा CHF मध्ये कोणता ड्रग यूज केला जातो. द इम्पॉर्टंट केमिकल टेस्ट अँड देअर कलर, प्रत्येक अँथ्राक्विनॉन मध्ये. नंतर बॉन्ड टॅगर टेस्ट, मॉडिफाईड बॉन्ड टॅगर टेस्ट कशासाठी आहे, देन केलर क्लॅनिट टेस्ट कशासाठी आहे, त्यांचे कलर्स कोणते येतात, फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक कॅटेचू, पेल कॅटेचू, त्यामध्ये कोणता फ्लोरोसन्स दाखवतं कोणता नाही दाखवत, या टाईपमध्ये. सबस्टिट्युएंट आणि अडल्टरंट्स, एखाद्या ड्रगचा सबस्टिट्युएंट म्हणजे काय की ज्याला काहीतरी त्या ड्रगशी रिलेटेड फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी आहे, आणि अडल्टरंट म्हणजे इट्स नॉट रिलेटेड विथ एनी ॲक्टिव्हिटी ऑफ द ड्रग, इट्स ओनली, तो फक्त दिसायला त्या ड्रग सारखा असतो पण त्याला ॲक्टिव्हिटी काहीच नसते. सबस्टिट्युएंटमध्ये काही प्रमाणात कॉन्स्टिट्युएंट असतं आणि त्याची ॲक्टिव्हिटी असते. यामध्ये अजून एक फॉर एक्झाम्पल स्वेलिंग इंडेक्स, अशा प्रॉपर्टीज आहेत काही ड्रग्सच्या, तर त्या पण. नंतर मॉइश्चर कंटेंट किती पाहिजे ड्रग्समध्ये ते. नंतर फार्माकोग्नोसीसाठी बुक्स, दॅट आय रेकमेंड टू रीड गोखले, कोकाटे अँड पुरोहित. जर तुम्हाला टाईम असेल तर ट्रीज अँड इव्हन्स, काही काही कंटेंट ट्रीज अँड इव्हन्समध्ये आहे, मोस्टली यात GKP मध्ये पूर्ण भेटून जातं. देन प्रॅक्टिकल फार्माकोग्नोसी बाय खंडेलवाल, यामध्ये स्टोमॅटल इंडेक्स किंवा जे मायक्रोस्कोपिक कॅरेक्टर्स आहेत ते त्यातून छान दिलेले आहेत. देन रिव्हिजन बुक्स, जेव्हा तुमची ही सगळी रिव्हिजन होते, म्हणजे तुम्ही एकदा स्टडी करताय आणि कोणतीच गोष्ट आपण जेव्हा पहिल्यांदा रीड करतो तेव्हा लक्षात नाही राहत, त्यामुळे तुम्हाला 4-5 वेळा ते रीड करणं भाग आहे. तुम्ही म्हणजे आपल्याला एवढे सारे सब्जेक्ट रीड करायचे असतात, तर मग त्यात एकदा कन्फ्युजन होतं, किंवा आपण केमिस्ट्री रीड करत असताना आपल्याला कोलॉजी आठवत नाही किंवा असं होतं. तर जेवढं जास्त वेळेस रिव्हिजन देता येईल तेवढं जास्त वेळेस रिव्हिजन द्यायचं ट्राय करायचं. देन रिव्हिजन बुक्स जे आहेत ते कंपॅनियन अँड पियर्सन, हे दोन, हे तुम्ही कधी वाचायचे जेव्हा तुमचा फॉर एक्झाम्पल ANS घेतलं तर ANSचा तुम्ही बुक्समधून काही मुलांनी क्लास लावले असेल तर क्लासचं झालेलं असेल, देन बुक्स बुक्स वाचून पण झालं, बुक्समधून न्यू पॉईंट ॲडिशन झालं, देन पेपर सॉल्व केले, MCQs खूप सारे, ते MCQ टाकून पण झाले. जेव्हा जेव्हा न्यू आपण त्या टॉपिकशी रिलेट जेव्हा ऐकत जाऊ तेव्हा ते नोट डाऊन करायचं, कारण जेव्हा रिव्हिजनची टाइम येते तेव्हा आपल्याला ते 4-5 महिन्यापूर्वी एखादी गोष्ट ऐकलेली असेल तर रिकॉल होत नाही पूर्ण. ती ट्राय करायचं की आपण त्या प्रत्येक गोष्टी लिहून ठेवतो, तेव्हा नोट्स बनवताना त्या सुटसुटीतच अगोदर बनवायचे की जेणेकरून लास्टला जागा राहील लिहायला वगैरे. तर यामध्ये हे 1 महिना म्हणजे किंवा की जर तुमचं आता हे सगळं झालंय तर तुम्ही हे आय रिकमेंड की पियर्सन रीड करायचं. त्याच्यामध्ये
एवढी म्हणजे ह्या 2 बुकमध्ये बघायला गेलं तर पिअर्सनमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे आणि जीपॅट कंपॅनियनमध्ये सॉल्व्ह क्वेश्चन पेपर्स आहे. ते विथ सोल्युशन आहे. पण क्वेश्चन आपण टेस्ट सिरीज वगैरे लावतो लास्टला तर तेव्हा क्वेश्चनची सवय किंवा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणं होऊन जातं. की पण आपल्याकडं जो आपण इकडून तिकडून साठवलेले असते जे इन्फॉर्मेशन नोट्स काढलेले असतात त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये या पिअर्सनमध्ये खूप सारं आहे. म्हणजे त्यामध्ये अशी इन्फॉर्मेशन की ज्यावर डायरेक्टली क्वेश्चन विचारले जातात एक्झाममध्ये. तुम्ही जर क्लास लावलेले नसतील खूप साऱ्या मुलांनी तर त्यांनी फक्त पिअर्सन जरी रीड केलं पूर्ण तरी खूप फायदा होईल त्याचा. देन what after GPAT? Once you GPAT qualify, then you can get admission in these colleges or institutes or universities. GPAT नंतर NIPER, GPAT is in entrance exam for all these. Means GPAT क्वालिफाय झाल्यानंतर क्रायटेरिया असतो युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेजेसचा की आम्हाला जे मास्टरसाठी एमटेकसाठी और एम.फॉर्मसाठी जे मुलं जे स्टुडंट्स पाहिजे तर त्यांनी जीपॅट क्वालिफाय झालेले असावे. त्यामध्ये नायपर एक टॉप मोस्टला कन्सिडर होतं. देन ICT, IIT. ICT आणि IIT मध्ये डायरेक्ट जीपॅट बेस त्यांची सेपरेट एक्झाम होत नाही. नंतर नायपरची जीपॅट क्वालिफाय असेल तर नायपरची परत एक्झाम होते आणि ज्याची परत दुसरी ऑल इंडिया रँक लिस्ट वगैरे लागते. देन पंजाब युनिव्हर्सिटी ही पण एक चांगली युनिव्हर्सिटी जीपॅट क्वालिफाय. देन बीट्स अँड पिलानी गव्हर्नमेंट अँड नॉन गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट्स अक्रॉस इंडिया. AICTE अप्रूव्ह केलेले जे युनिव्हर्सिटीज कॉलेज आणि इन्स्टिट्यूट्स आहे त्यामध्ये आपण जीपॅट क्वालिफाय झाल्यानंतर ॲडमिशन घेऊ शकतो. आणि जीपॅटचा सगळ्यात मेन बेनिफिट हा आहे की आपल्याला 12,400 रुपये पर मंथ स्टायपंड मिळतं. त्यामुळे आपला कॉलेजचा आणि खूप सारा खर्च कमी होतो. थँक्यू. Anyone have question? Then ask. कुणाला काही क्वेश्चन्स? काही क्वेश्चन असतील ते विचारा. बोलण्यामध्ये प्रॉब्लेम होत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता क्वेश्चन. Yes, anyone? हॅलो मॅम. क्वेश्चन नसतील तर तसं सांगा. येस. फार्माकोलॉजीसाठी जर केडीटी वाचायला घेतला आपण तर लाईन टू लाईन इम्पॉर्टंटच वाटते. मग नोट्स कसे प्रिपेअर करायच्या फार्माकोलॉजीच्या? तुला कन्सेप्ट जसा फॉर एक्झाम्पल मी एखादी सिस्टम आहे त्याचं डिसीज मध्ये काय होतं तर त्या ड्रगचं फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलं तर तुला ते समजतं की तुला रीड करावं लागेल? ड्रगचं मेकॅनिझम समजतं बट आता मग हे इन्क्रीज होतं. हो हो. पण जेव्हा केडी त्रिपाठी घेतलं तर ना म्हणजे तो बल्क खूप आहे आणि त्यातून म्हणजे आपण लास्टला जे काढतो नोट्स काढतो ना ते खूप कमी आहे. लाईन टू लाईन नाही इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये इतकं म्हणजे जास्त करून ते बल्क मध्ये जातं. तुला जर असं वाटत असेल की डी नाही वाचलं तरी
तू कर गँग गुप्ता रेफर कर. मी पण म्हणजे केडी त्रिपाठी वाचलेलं, पण मोस्ट माझा फोकस गर गँग गुप्तावरती होता. मला मेकॅनिझम लवकर समजत होते त्यामुळे. आणि केडी त्रिपाठी मधलं कसं आहे, म्हणजे बुक पण मोठं आहे, बघून असं वाटतं की अरे एवढं वाचायचं, एवढे पेजेस आहेत. तसं गर गँग गुप्तामध्ये अजून 2-4 बुकचं ऍडिशन पण आहे आणि कन्सेप्ट पण बरोबर आहे. आणि तुला जे जे वाटतंय की हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे ह्या चॅप्टर मध्ये, तो राईट डाऊन करायचा. इतकं डीप मध्ये क्वेश्चन पण नसता. सुपरफिशियल आपल्याला काय कन्सेप्ट ती समजली की नाही त्यावर असतं. आपल्याला ते अप्लाय करता येतंय की नाही. आपण खूप सारे असे एक्झाम्पल असतात की खूप सारं रीड केलेलं असतं आणि अभ्यास खूप सारा केलेला असतो, पण जेव्हा एक्झामचा रिझल्ट येतो तेव्हा जी रँक खाली गेलेली असते किंवा काही काही क्वालिफाय पण झालेले नसते. आपण जो स्टडी करतोय त्याचं आपल्याला अप्लाय करता आलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला आधी म्हणजे जेव्हा त्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की जेव्हा आपण स्टडी करतोय त्यानंतर आपण टेस्ट सॉल्व्ह केला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला स्वतःला एक्झामिन करता येईल की आपण म्हणजे ह्या फ्लो मध्ये कुठे काय. नेक्स्ट, तुला भेटलं तुझं आन्सर? हो मॅम, थँक्यू. अजून क्वेश्चन? Yes, anyone? स्टडीला सुरुवात करायच्या अगोदर जीपॅट कॉपी सर्वांनी सोबत ठेवावी, म्हणजे जी एक झेरॉक्स असावी सोबत, जेणेकरून आपण जेव्हा जेव्हा तो स्टडी करू तेव्हा हा पॉईंट मी कव्हर केला आहे त्यावर टिक करत जायचं. लास्ट टाइम जेव्हा आपण रिव्हिजन करू तेव्हा पूर्ण कलर पेननी वगैरे करायचं की माझी ह्या टॉपिकची रिव्हिजन झाली, आता याला मला परत स्टार्टिंग पासून करणं गरजेचं नाही आहे असं. आणि होतं की आपण 4 दिवसापूर्वी जे वाचलंय कोलॉजीच्या बद्दल खूप असं होतं, 4 दिवसा अगोदर जे वाचले ते पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण सुटीचा एखादा पार्ट वाचायला गेलो किंवा केमिस्ट्रीचं पण असं होतं, ते विसरून जातो. त्यामध्ये नक्की हीच रिंग होती नव्हती, सबस्टिट्यूशन इथंच होती नव्हती, हे विसरून जातो. त्यासाठी रिव्हिजन खूप इम्पॉर्टंट आहे. पहिल्यांदा जितक्या तुम्ही जास्त रिव्हिजन करताल तेवढं त्याच्यामध्ये परफेक्शन येत जाईल. इतकं दरवेळेस जेव्हा न्यू वाचून तोच कंटेंट जरी परत परत वाचलं तरी आपल्याला दरवेळेस त्यात काहीतरी न्यू सापडत जातं, म्हणजे की असं वाटतं की आपण अगोदर जेव्हा वाचलं त्यात हे नव्हतंच. हॅलो मॅम पीपीटी शेअर करा. ओके, हां येस. नाईपची एक्झाम कशी असते, म्हणजे त्याला जी पॅटचा सगळा सिलेबस असतो किंवा मग त्या पॅटर्न असतं का, अजून त्याच्यात एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऍड होतात, कॉम्प्लिकेटेड असते का ते? नाही, जीपॅट पेक्षा नायपर सोपे असते. म्हणजे तुम्ही जर जीपॅट अलॉंग विथ जीपॅट त्यामध्ये जनरल नॉलेज पण येतं. जनरल नॉलेज इन द सेन्स फार्मा फील्ड मधलं पण आणि आउट पण. म्हणजे फार्मा फील्ड मध्ये टॉप मोस्ट फार्मा कंपनीज कोणत्या, त्यांचे सीईओ, त्यांचा ग्रोथ रेट काय, किंवा कोणतं प्रोडक्ट कोणत्या कंपनीचं आहे, ग्लॅक्सोस्मिथ वगैरे ह्यासारखं. आणि आमच्या वेळेस म्हणजे दरवेळेस लास्ट इयर मोस्ट क्वेश्चन जे म्हणजे नायपर जर बघायला गेलं तर नायपर 2 तास असतं आपल्याकडे आणि मार्किंग स्कीम चेंज होते सध्या, पण एक क्वेश्चन 1 मार्कसाठी आणि झालं तर 1/4 जीपॅट सारखी निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टम सेम 1/4 मध्ये. आणि मागच्या वर्षी जीपॅट म्हणजे जीपॅटचे क्वेश्चन जे होते ते जवळजवळ 140 वगैरे क्वेश्चन जीपॅटचे होते आणि बाकीचे 50 ते 60 क्वेश्चन नॉन जीपॅट होते. आणि ह्या वर्षी जे होतं आम्हाला तर जवळजवळ 195 क्वेश्चन, 90 to 195 की जे जीपॅटचे होते आणि 10 क्वेश्चन नॉन जीपॅट फार्मा रिलेटेड वगैरे असे होते. आणि जर तुमचा म्हणजे आम्हाला सर असं सांगायचे की जर तुम्ही असं प्रत्येक आपण एक कॉम्पिटिशन मध्ये असतो, नायपर एक्झाम देतो किंवा जीपॅट देतो, तेव्हा आपण आपल्याकडे जे पॉझिटिव्ह आहे आपल्याला जे येतं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मुलं फोकस काय करतात की जीके, तर आता इतकं मोठं जीके सगळं जे की युपीएससी वगैरे हे लोक करतात,
तर त्यापेक्षा आपल्याकडे काय, आपल्याकडे जीपॅट केली आपण याच्या अगोदर, मग आपल्याकडे पॉझिटिव्ह हे की आपण केलेलं आहे काहीतरी, आपल्याला फक्त त्याला रिव्हाइज करायचंय. निगेटिव्ह गेलं तर काय, निगेटिव्ह नाही म्हणतात पण जास्त की मला हे येत नाही वगैरे किंवा हे कसं करू, तर ते जीकेचे क्वेश्चन वगैरे. तर मग आपल्याकडे जे आहे ना ते चांगल्या प्रकारे करणं, त्याला एक निगेटिव्हिटीला ओव्हरकम करण्यासारखं येते. म्हणजे तुम्ही जीपॅटचं चांगलं करा, नक्की ते नायपरमध्ये कामी येणार आहे. जेव्हा तुम्ही जीपॅट चांगलं करणार आहे ना, ते मोस्ट ऑफ ते रिफ्लेक्ट तेव्हा होईल. माझं असं झालेलं की मी जीपॅटमध्ये जो स्टडी केलेला तो नायपरमध्ये स्टडी जरा कमी पडला, पण तरी ते सगळं ऍप्लिकेशन तिथे झालं. नायपरच्या पेपरमध्ये जीपॅट मीन्स ते सगळं होतं, ते जीपॅटची प्रिपरेशन तिथे युजफुल होते. आणि नायपरमध्ये क्वेश्चन खूप सारे सिंपल असतात, जे तुम्हाला विचारत नाही की एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमामध्ये कोणता ड्रग होता, फक्त एक्झाम्पल विचारतात अस्थमामध्ये बीटा ब्लॉकर कोणता आहे, बीटा अगोनिस्ट कोणता यूज केला जातो, एक्सेट्रा. सिंपल क्लासिफिकेशन वरती क्वेश्चन असतात कोलॉजीचे. तर सुटेक्स मध्ये पण स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असतात, कारण 200 क्वेश्चन आणि 2 तास असतो, तर एका क्वेश्चनसाठी आपल्याला जवळजवळ 30 सेकंद किंवा त्यापेक्षा पण कमी वेळ असतो. मग तेवढं क्लिक पण मुलांना झालं पाहिजे, त्यासाठी ते छोटे क्वेश्चन्स असतात, लेंथी पण नसतात. अगोदर जीपॅट जर चांगली केलेली तर शुअरिटी की तुम्ही नायपर पण चांगलं करा. मॅम, फ्रॉम विच हॅलो इयर यू डिंपल मॅम. स्टार्टेड? हा सर. नायपरमध्ये जो टाइम शेड्यूल असतो तो जीपॅट कम्पॅरेटिव्ह खूप कमी असतो, तर त्याच्या मॅनेजमेंट बद्दल सांगा. जीपॅट साठी आपल्याकडे 3 तास असतात आणि 125 क्वेश्चन्स असतात. तर आपण जेव्हा प्रॅक्टिस टेस्ट सॉल्व्ह करतो इथे पेपरच्या अगोदर, तर त्या मोस्ट ऑफ 1 तासामध्ये आपण आपला पेपर कम्प्लीट होतो. रिव्ह्यू करून पण होता, क्वेश्चन सगळं होतं. 1 तासामध्ये आपण सबमिट करून देतो आणि स्कोर पण आपला चांगला येतो. पण जेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये आपण त्या हॉलमध्ये बसतो, जीपॅटची एक्झाम देतो, तेव्हा पहिले 2 तास कसे जातात कळत नाही. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपला तिथे पण टाइमपास होईल, असं पण नाही होत ते. आणि आपल्याला क्वेश्चन्स असे वाचून एकदम कॉन्सन्ट्रेशननी सॉल्व्ह करायचे, तर तो वेळ तिथे जातो. आणि नायपरचं बघायला गेलं तर म्हणजे आमचं इथून मागचं असं की कसं करायचं की सेक्शन मध्ये डिव्हाइड करायचं असतं जीपॅट असो नायपर, की पहिल्यांदा क्वेश्चन बघितलं एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जे क्वेश्चन असतात क्लासिफिकेशन वरती असतात, किंवा हँडरसन इक्वेशन इक्वेशन किंवा असे इक्वेशन्स आहेत जे आपल्याला माहित आहेत. ऍसिडिक ड्रग कोणता आहे किंवा याचं एक्शन कोणते, साईड इफेक्ट कोणते, जे मेन असतात जे आपल्याला बघून लगेच कळतं. अँटीडोट फॉर बेन्झोडायझेपिन एक्सेट्रा, किंवा जे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असतात जे पहिले आपण बघून 1-2 सेकंदामध्ये सॉल्व्ह होतील असे क्वेश्चन्स पहिल्यांदा सॉल्व्ह करायचे. देन नेक्स्ट की जे 50-50 मध्ये बस काय 4 ऑप्शन्स मध्ये 2 ऑप्शन्स आपल्याला वाटतंय की हे 2 ऑप्शन नाहीच आहेत आणि उरलेल्या 2 ऑप्शन मध्ये आपलं कन्फ्युजन होत आहे, तो सेकंड. आणि जे थर्ड आहे की ते आपल्याला असं वाटतच नाही हा क्वेश्चन मी कधी रीड केला किंवा यावर मला विचार करता येईल. तर म्हणजे फर्स्ट जो ग्रुप आहे तो क्वेश्चन्स जेवढे पटकन होतील ते सॉल्व्ह करायचे, आणि जो आपला फर्स्ट ग्रुप आहे जे बघून आपल्याला लगेच आन्सरिंग करता येत आहे ते सारे क्वेश्चन्स तो डिटरमाइन करतो आपली ॲक्युरसी आणि आपला वेळ किती. त्यावर आपण जर 125 क्वेश्चन आहे तर तुम्हाला 60 क्वेश्चन्स येत आहे, म्हणजे 6 into 4 240 मीन्स 240 मार्क्स खूप आहेत, म्हणजे मोर दॅन सफिशियंट आहे, तुम्हाला रँकिंगकडे घेऊन जातात. जीपॅट मध्ये कसं आहे की ॲक्युरसी मॅटर करते. माझ्या पेपरला मी 82 सॉल्व्ह केले होते, त्यात माझे 71 करेक्ट होते. आणि म्हणजे खूप साऱ्या लोकांनी 120 क्वेश्चन पण सॉल्व्ह केले होते, आणि त्यांची ॲक्युरसी काही काहींची चांगली होती खूप सारी, आणि काही काहींचे 50-60 वगैरे असे चुकले. कारण जेव्हा आपला एक क्वेश्चन चुकतोय ना तर त्यामध्ये 5 मार्क्सचा फरक येतो, आणि त्यामुळे रँक मध्ये खूप सारे 5 मार्क मध्ये सेम मार्क्स वाले पण 2-3 जण असतात, त्यामुळे 5 मार्क्सच्या डिफरन्स मध्ये आपला रँक डायरेक्ट 10 ते 20 याने पुढे मागे होऊ शकतो. त्यानंतर हे फर्स्ट जो ग्रुप आहे त्यावर फोकस करायचा, आणि तो आपण ट्राय करायचा की आपण एकदम परफेक्टली सॉल्व्ह केलं त्याकडे परत बघायची गरज नाही आली पाहिजे. जो सेकंड ग्रुप आहे मग त्यातून बघायचं, आणि रिस्क ही कमी घ्यायची जीपॅटला. जीपॅट कसं असं असतं, आपल्याला तिथे वाटतं की हा मला हा क्वेश्चन येतोय, हे असं असू शकतं असं वाटत असेल तर नाही करायचं ते. आणि जो थर्ड ग्रुप येतो की हे कधी वाचलेलं वाटत नाही,
तर ते स्किप करायचं. जीपॅटचे क्वेश्चन्स किती सॉल्व्ह करायचे तर त्यामध्ये 80 to 100 त्यामध्ये सॉल्व्ह करण्याचा ट्राय करायचा. त्यात मॅक्झिमम करेक्ट पाहिजे, की स्वतःला श्युरिटी पाहिजे की मी 80 सॉल्व्ह केलं तर माझे 60 तरी करेक्ट आहेत, 20चं माहित नाही. किंवा आता नायपरमध्ये गेलं टाइम मॅनेजमेंट, तर याचं सेम 3 ग्रुपमध्ये. नायपरचे क्वेश्चन जीपॅट पेक्षा जास्त स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात, त्यामुळे त्याच्या पहिल्या ग्रुपमध्ये मोर दॅन 100 तुम्ही गेले पाहिजे. सेकंड ग्रुपमध्ये 40-50 आणि बाकीचं नाही आलं तर नाही आलं. आणि नायपरमध्ये रिस्क घ्यायची, कारण नायपरमध्ये याचं 5 मार्क्सचा फरक पडतो, तिथं एकदम म्हणजे पॉइंटनी फरक पडतो, त्यामुळे तिथे रिस्क घेतली तर चालते. आणि निगेटिव्ह गेलं तरी इतका फरक नाही, जितका रँकिंग सिस्टीम जीपॅट मध्ये येतो तितका. बस. विच इयर यू स्टार्टेड प्रिपेरिंग युअर जीपॅट? मी 3rd इयरचे जानेवारी, म्हणजे आमचे पेपर 2021 जानेवारी मध्ये झाले, तर मी जानेवारी 2020 चालू केलं होतं. नंतर लॉकडाऊन वगैरे त्यामध्ये खूप सारा टाइम गेला. नंतर ऑक्टोबर पासून मी माझी फुल प्रिपरेशन स्टार्ट केली होती. 4-5 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं होतं. आणि क्लासेसचं एक की काही जण क्लास लावतात, काही नाही लावत. माझ्या मते की दोन्ही पण ठीक आहे. खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत ज्यांनी न क्लास करता पण खूप चांगला रँक आणलेला आहे, आणि नायपर मोहालीमध्ये सुद्धा आहेत सारे जण. तर मग ते डिपेंड करतं आपल्याला की म्हणजे आता कोविडमध्ये अशी सिच्युएशन आहे की आपल्याला कॉलेजमध्ये तेवढं शिकायला भेटत नाहीये जितकं म्हणजे कोविडच्या अगोदर भेटत होतं. म्हणजे आपण त्या कॉलेजच्या फ्लोमध्ये कॉलेजेस टीचिंग व नॉन टीचिंग मध्ये आपण तेव्हा जीपॅट रिलेटेड पण करू शकत होतो, पण आता म्हणजे ऑनलाईन लेक्चर्स त्यात काही करता काही करत नाही, त्यामुळे खूप सारा फरक पडतो. तर मग GDC सारखे आहेत जे फ्रीमध्ये असतात, म्हणजे क्लासेस म्हणजे घ्यायचे नाही त्यांचे कोर्स किंवा सिरीज वगैरे, त्यांचे वीकली टेस्ट वगैरे असतात ज्या फ्रीमध्ये असतात, आणि त्याच्यात 50-60 क्वेश्चन असतात, आणि डेली पण असतात की 25-30 क्वेश्चन असतात. म्हणजे हे 30 क्वेश्चन हे आठवड्याचे, म्हणजे 200 ते 300 क्वेश्चन्स आपल्याला एका आठवड्याला म्हणजे भेटून जातात, की जे आपल्याला बूस्ट करू शकतात आपली प्रिपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि जेव्हा आपण पेपर सॉल्व्ह करतो तेव्हा इवन लास्टचा जो टाइम असतो 1-2 महिने, तो खूप क्रुशियल असतो. त्यामध्ये तर आपण अप होऊ शकतो किंवा डाऊन. म्हणजे आपण जेव्हा टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करतो, पेपर सॉल्व्ह करतो, तेव्हा कधी कधी असं होते की मार्क्स खूप कमी येतात, रँक खूप पुढे जाते. तर त्या यांनी डिमोटिवेट नाही व्हायचं की ह्यावेळेस माझी रँक अशी आली म्हणजे माझ्या पेपरला काय होईल कसं, त्याचा विचार करण्यापेक्षा ज्या चुका झाल्यात मागच्या पेपर सॉल्व्ह करताना, टेस्ट देताना, त्या होऊ द्यायचं नाही. पेपर सॉल्व्ह करताना इज, एक्सेप्ट, नॉट, वन विच नॉट कंटेन, विच कंटेन, ह्या शब्दांना चांगलं बघून घ्यायचं. हे शब्द कुठे नाही ना प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये, पहिल्यांदा बघून घ्यायचं. त्यानंतर नोट्स बनवताना निमोनिक्स तयार करायचे. फॉर एक्झाम्पल एखादा सॉन्गचं नाव किंवा क्लासिफिकेशनचे स्टार्टिंग लेटर्स त्यावरून एखादं कॉमेडी नाव होतं तर ते. त्यानंतर एकदम शांत पेपर सॉल्व्ह करताना एकदम रिलॅक्स राहायचं. आत्ता टेस्ट सॉल्व्ह करताना पण, आणि जेव्हा जीपॅटला फायनल पेपर देऊ तेव्हा पण, जेव्हा आपण एकदम कामली पेपर देतो तेव्हा आपलं सबकॉन्शियस माइंड आपल्याला ट्रिगर करतं, जे की गोष्टी आपण मागच्या 3-4 महिन्यात नसेल किंवा जीपॅटचा स्टडी करताना पण नसेल असतील, पण मागे 1-2 वर्षापूर्वी आपण लेक्चर करताना काहीतरी ऐकलेलं असतं, त्या सुद्धा गोष्टी आठवू शकतात. इतकं माइंड त्या शांत माइंडचा फरक येतो. देन स्वतःला कुणाशीच कम्पेअर करायचं नाही. कुणाची रँक किती आली, कुणाला किती मार्क्स पडले, सगळ्यात इम्पॉर्टंट होतं. कारण आपण जितकं कम्पेअर करू तितकं आपण डिमोटिवेट होत जातो, आणि पेपर आपल्याला स्वतःला द्यायचं, कोणी दुसरं हे करणार नाही. आणि जेव्हा आपण ही जीपॅट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, तर म्हणजे आपल्याला स्वतःशी कॉम्पीट करायचं इतरांपेक्षा. आपण जेवढं कालपेक्षा उद्या किंवा आज जे बेटर कालपेक्षा कम्पेअर केलं तर ती कंपॅरिझन आहे खऱ्या अर्थाने. दुसऱ्याशी कुणाशी कम्पेअर नाही करायचं.
आणि जेव्हा स्टडी करताना तुम्हाला 2-3 महिने सगळे सब्जेक्ट वाटून झाल्यावर ॲटलीस्ट एकदा तरी किंवा दोनदा तीनदा जेव्हा असं वाटेल की एखादा लिंक भेटेल म्हणजे एका सब्जेक्टची म्हणजे अरे बायोफार्मास्युटिक्समध्ये हे वाचलं ते इकोलॉजीमध्ये पण येते, स्टॅटिस्टिक्समध्ये पण येतं, ही सोल्युबिलिटी इकडे पण येते, रिझोल्युशन ॲपरेटस इथे पण आहेत, तिथे पण आहेत किंवा असं किंवा कोग्नोसीमध्ये लिंकिंग आगारमध्ये आगारोज आगारोपेक्टिन त्यामध्ये लिंकेज कोणतं आहे, बायोकेमिस्ट्रीमध्ये मग 1,4 लिंकेज कोणत्या कार्बोहायड्रेट्स होतं, अशा साऱ्या लिंक भेटतील ना एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तेव्हा समजायचं की आपला म्हणजे चांगल्या प्रकारे खूप चांगला आपण कव्हर केलेलं आहे. आणि असोसिएटेड टॉपिक्समध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पॉर्टंट आहे. कोलॉजीमध्ये क्लिनिकल ट्रायल्सच्या फेज कोणत्या फेजला काय नाव आहे, त्यानंतर त्या फेजमध्ये किती पेशंट्स यूज करतात ते, त्यानंतर CDSCO गाईडलाईन्स त्याच्या, त्यानंतर ICMR एक्सेट्रा त्याचे कोण मेंटेन करतं, रजिस्ट्री कोण मेंटेन करतं ते. हॅलो, परत कोणाला काही क्वेश्चन आहेत का? श्री कृष्ण. श्री लवकर सर कृष्णा बोला. पाळकर. हॅलो. येस सर, यू आर ऑडिबल सर. मॅडम, मला एक क्वेश्चन असं विचारायचं आहे की आपण जेव्हा जीपॅटचं प्रिपरेशन करतो त्यावेळी टेस्ट सिरीज ज्या असतात त्या टेस्ट सिरीजचं किती महत्व? खूप सारं महत्व आहे सर. म्हणजे आपण ब्लाइंडली फक्त अभ्यास आणि करत गेलो. असं आहे समजा मला एक असं विचारायचं आहे की टेस्ट सिरीजचं महत्व किती आहे आणि मोस्ट ऑफ दी टेस्ट सिरीज ज्या फ्री आहेत त्याच्या काही तुमच्याकडे आयडिया जर असतील तर तुम्ही आमच्या मुलांना जर सजेस्ट केले तर तेही बेटर राहील. काही पेड असतील आणि जे फार बेनिफिशियल असतील ते जरी सोर्सेस तुम्ही आम्हाला शेअर केले तरी खूप छान राहील. त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडंसं गायडन्स केलं तर बरं. हो सर. टेस्ट सिरीजचं म्हणजे खूप सारं महत्व आहे. जर आपण ब्लाइंडली स्टडी करत गेलो तर आपल्याला कळत नाही की आपण फक्त नॉलेज घेतोय पण ते आपल्याला अप्लाय नाही करता येते. फॉर एक्झाम्पल आपण अचानक गेलो म्हणजे आपण ग्रास्प करतो आणि एक दिवस अचानक आपल्याला तेच सरांनी किंवा मॅमनी रिवाईज म्हणजे पुढे येऊन बोलायला लावलं तर आपल्याला तितकं जमत नाही. तर ते का आपल्याला प्रॅक्टिस नसते त्या गोष्टीची. तशीच जर आपण अभ्यास करत गेलो आणि आपल्याला माहित नाही की यावर काय क्वेश्चन येतील किंवा कसा क्वेश्चन आला तर त्याला आपण कसं टॅकल करू, तर त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला टेस्ट सिरीज मधून शिकायला भेटतं आणि पेपर सॉल्व्ह करणं खूप इम्पॉर्टंट त्यासाठी. त्यासाठी कंपॅनियन जे आहे ते बुक भेटतं ज्याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स आहेत. सगळ्या गेट जेव्हा जीपॅटच्या अगोदर गेट होती तेव्हापासून तर ते 2021 पर्यंत जे प्रत्येक इयरला अपग्रेड होत जातं. 21चं येईल असं ते. त्यानंतर GDC जीपॅट डिस्कशन सेंटर जे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे क्लासेस जीपॅट क्लासेसचा, तर त्यामध्ये 2 कोड्स आहेत जे मी विके सरांना सेंड करेन. तर तुम्हाला GDC ॲप म्हणजे एक ब्ल्यू कलरचं ॲप आहे जे डाउनलोड करायचं आणि त्यामध्ये ॲड बॅच म्हणून जो कोड देईल मी तो ॲड करायचा. त्याच्यामध्ये फार्मा हेल्पिंग हँड्स जी दररोज 7 वाजता संध्याकाळी 7 वाजता टेस्ट असते, 7 ते 11 येते.
त्याच्यामध्ये एक टॉपिक त्यांनी एक टाइम टेबल दिलेलं असतं आणि टॉपिक असतं, फॉर एक्झाम्पल इमल्शन सस्पेन्शन. त्यावरती 25 क्वेश्चन्स असतात की समजा ज्यांनी क्लास नाही लावलेले किंवा जरी पण स्टडीमध्ये चालूच आहे तर त्यांनी रॅन्डमली जरी दिला पेपर, त्यात तेवढे ऍडिशन होत जातात तेवढ्या क्वेश्चन्सचे. देन पेड मध्ये यायला गेलं तर त्याचं एक हे असतं लक्ष जीपॅट म्हणून जीडीसीची टेस्ट सिरीज असते. त्यामध्ये एक कॉम्पिटिशन म्हणून असते आपला फार्मसी डे वरती. ते कॉम्पिटिशन घेताय, त्यामध्ये लकी ड्रॉ मधून त्याचं हे पण भेटतं, फ्री टेस्ट पण भेटू शकते किंवा तुम्हाला पेड करावे लागते त्यासाठी. देन अजून एक पेड म्हणून अॅना क्लासेस जे आहेत तर त्याच्यामध्ये अकॅडमी ऑफ नायपर ॲस्पायरंट त्यांच्या पण टेस्ट सिरीज असतात. त्यांचे क्लासेस मी लावलेले होते आणि खूप सारे मोस्टली महाराष्ट्रामध्ये खूप सारे क्लासेस अॅनाचे असतात. त्याच्यामध्ये त्यांच्या लास्टला ज्या टेस्ट सिरीज असतात त्यांचे जास्त फी नाही, 1000 to 2000 फी असते त्यांची. एकदम लास्टला 14 मॉड्यूल्स 14 टेस्ट असतात म्हणजे पूर्ण सिलेबसवरती आणि विथ सोल्युशन ते देतात त्याचं. येस, थँक्यू मॅडम. खूप छान माहिती दिली तुम्ही टेस्ट सिरीज बद्दल. आणि अजून जरी काही तुमच्याकडे आयडिया असतील तर तुम्ही नक्कीच मुकेश सरांकडे सेंड करा, जेणेकरून आमचे स्टुडंट जास्त बेनिफिशियल राहतील. हो सर. थँक्यू. मुकेश सर. येस सर, आय थिंक क्वेश्चन इज ओव्हर. सो मॅम तुम्हाला पुन्हा काही सांगायचे असतील काही ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून स्टुडंटला किंवा ओव्हरऑल समरी म्हणून तर तुम्ही शेअर करा. अदरवाइज मग आपण प्रोग्राम थांबवून देऊ. ओके सर. समरी म्हणून सांगायचं तर काही काही असतील म्हणजे क्वेश्चन विचारायला पण घाबरताय, काही काहींनी स्टार्ट नसेल केलेलं किंवा स्टार्टिंग फेजमध्ये असेल तर पहिली जीपॅटला एक आपण जीपॅट क्वालिफाय झालो तर म्हणजे बिलीव्ह मी जीपॅट जेव्हा क्वालिफाय होऊन तेव्हा ती लाईफ किंवा तो जो रिझल्ट येण्याचा डे असेल जेव्हा तुम्ही क्वालिफाय झालेला असेल तर खूप खूप चांगलं असतं. खूप म्हणजे लाईफ चेंजिंग इव्हेंट असतात ते. त्यानंतर जे सबसिक्वेंट होत जाता नायपर येते, तुमचं नायपरमध्ये ऍडमिशन हो किंवा ICT IIT मध्ये ऍडमिशन हो. त्यामुळे म्हणजे आता आपण म्हणजे खूप सारे स्टुडंट असतात की जे महाराष्ट्रामध्ये करतात किंवा इकडे करतात, तर मग आपल्याला जर खूप चांगलं काही मिळवायचंय तर त्यासाठी आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे कष्ट तेवढेच जिद्दीनं तेवढ्याच मेहनतीनं कष्ट पण घ्यावे लागतील. त्यामुळे अभ्यास काही अभ्यास करायचा कंटाळा येतो किंवा करता करता विसरता काही पॉइंट्स वगैरे किंवा सेमिस्टर आणि जीपॅट ह्याचा बॅलन्स होत नाही. तर ते प्रत्येक क्वेश्चनचा आन्सर आपल्या स्वतःकडे असतं. आपल्या स्वतःच्या प्रॉब्लेम्सचे आन्सर आपल्याकडे असतं. आपल्याला फक्त ते शोधायची गरज असते. आपलं एक टार्गेट फिक्स जेव्हा आपण करतो तेव्हा फक्त आपल्याला ते टार्गेट दिसलं पाहिजे. त्याकडे जाण्यासाठी किती पण प्रॉब्लेम्स येऊ आपण तिथे फिक्स राहायला आपला मोटो, तर ते भेटतच. आपण जेवढे मेहनत करू तेव्हा सगळं युनिव्हर्स त्याला सपोर्ट करतं. तर चांगला अभ्यास करत जा. कधी काही प्रॉब्लेम असेल तर विकेश सर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. ऑल द बेस्ट सर्वांना. हो नंतर तुम्ही मला सांगाल की मॅम मी जीपॅट क्वालिफाय झालो और झाले. दॅट्स ऑल. शुअर मॅम, नक्की आमचे स्टुडंट जीपॅट क्वालिफाय होतील आणि तुम्हाला कळवतील देखील. ओके, थँक्यू व्हेरी मच मॅम. थँक्यू सर. येस. माझा एक क्वेश्चन होता मॅमकडे. हा, ॲज सगळेजण बोलतात की थर्ड इयर पासून जीपॅटचं प्रिपरेशन करायचं आहे, बट माय क्वेश्चन इज लाईक की सेमिस्टर एक्झाम्स राईट फ्रॉम फर्स्ट इयर ते जीपॅट प्रिपरेशनमध्ये किती इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात? मीन्स सेमिस्टर मीन्स सेमिस्टर एक्झाम आपण एकदम व्यवस्थित प्रिपरेशन्स केलं तर किती फायदा होता आपल्याला जीपॅट एक्झाममध्ये? खूप सारा. जर तू असं इमॅजिन म्हणजे असं हे केलं की जीपॅट सेमिस्टर तू जीपॅटचा अभ्यास करते ह्या दृष्टीने जर केला
तर ते बेनिफिशियल आहे कसं, कारण जेव्हा सेमिस्टरचं येतं ना, जेव्हा पेपर्स वगैरे येतात, तर तेव्हा आत्ताचं MCQ वेगळा पॅटर्न येतो, की मुलं नेटवर सर्च करून वगैरे आन्सर्स देतात. तो पॅटर्न आहे. त्याच्या अगोदर जो आपण रायटिंग पॅटर्न होता, तेव्हा मुलं 1 महिना अगोदर फक्त 1 महिना पण नाही, कारण 1 महिना पेपरमध्ये जात होता. प्रॅक्टिकल जे होतील त्यानंतर मुलं अभ्यासाला सुरुवात करायची आणि ते काय थिअरी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने स्टडी करायचे. आत्ताचा जो आहे तो MCQ पॅटर्न आहे. तो पण त्याच्यामध्ये खूप सारी कॉपी होते. तर तुम्ही स्वतःशी जेन्युइन राहिला आणि तुम्ही स्वतः जर सध्याचं MCQ पॅटर्न आहे, तर त्यानुसार जर तुम्ही स्वतः अभ्यास केला, तर ते पण फायदेशीर आहे. म्हणजे सेम करायचं, कारण मोस्ट ऑफ सिलेबस हा मॅचिंग असतो. म्हणजे तुम्ही फर्स्ट इयर पासून चालू केलं तर फर्स्ट इयरचे खूप बेसिक्स असतात. म्हणजे कसं येतं, आपण जेव्हा डिग्रीला जातो तर असं वाटतं की काय नाही, जीपॅट लास्ट इयरला असते, तर मग पहिले 2 वर्ष एन्जॉय करू आणि 3rd to 4th इयर करू अभ्यास असं. त्यापेक्षा फर्स्ट आणि सेकंड इयरमध्ये जे जे आपण शिकतो, रोज जे शिकतोय, त्याच्यामध्ये ते सगळं चांगलं करत गेलं, ते सेमिस्टर सगळे चांगले करत गेले, त्याच्या नोट्स बनवत गेले तुम्ही, आणि काय सेमिस्टर वाईज किंवा सेमिस्टरपेक्षा किंवा आपण जे डिग्रीला स्टडी करतो त्या पलीकडे तर काहीच नसतं. जीपॅट मध्ये जीपॅट तेच असतं. फर्स्ट टू 4th इयर मध्ये आपण जे जे स्टडी केलेलं त्यावर नसतं. तुम्ही सुरुवातीपासून तेवढं केलं तर तुम्हाला क्लासेसची वगैरे याची पण गरज येते. ओके. भेटलं तुला मॅम, तुझा थँक आन्सर? येस मॅम. एक गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे की बिफोर लॉकडाऊन जे एक्झाम होत होती ते थेरॉटिकल एक्झाम होती, त्याच्यामध्ये कसलेच MCQ राहत नव्हते. आणि नावडेज जे लेक्चर आहे ते घरून चालले आहेत आणि बाकी तुमचे जे टेस्ट आहे ते म्हणजे आम्ही सेक्शनल सेमिस्टर किंवा जे ट्रायल टेस्ट घेत आहे त्या सगळ्या MCQ बेस्ड आहेत. आणि नंतर जे युनिव्हर्सिटी सेक्शनल पेपर आहेत, सेमिस्टर पेपर, ते सुद्धा MCQ बेस्ड आहेत. तर तुमच्या पॅटर्ननुसार तुम्हाला एका सब्जेक्टला 75 MCQ मिळतात आणि त्याच्यातले आउट ऑफ 50 सॉल्व्ह करायचे असतात. तर 75 ते आणि सेक्शनलचे 10-10, 20-20 जरी क्वेश्चन आपण बघितले तरी सुद्धा जवळजवळ 100 ते 120 क्वेश्चन तुम्हाला पर सब्जेक्ट तिथं मिळत आहेत. ओके, तर ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे की तुम्ही फर्स्ट इयर पासून कधी क्वेश्चनकडे डायरेक्ट गेले नसताल किंवा थेरी वाचल्यानंतर क्वेश्चन रिलेटेड त्याचं काही रिलेशन बनवणार नसाल, पण या प्रोग्राममुळे म्हणजे ह्या जे टेस्ट MCQ टेस्ट आहेत त्याच्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन देखील बघायला मिळत आहेत आणि त्यांचं रिलेशन पण करायला मिळत आहे. तर तुमची एक प्रॅक्टिस होत आहे. म्हणून जे तुम्ही एक्झाम देत आहे ते चिटिंग न करता तुम्ही जर चांगल्या पद्धतीने दिलेत, चांगलं रीडिंग वगैरे करून, तर ते खूप बेनिफिशियल राहील. तुम्हाला एक गोल्डन चान्स आहे की तुम्हाला खूप सारे क्वेश्चन मिळत आहेत. आणि म्हणजे एक दुसरा क्वेश्चन असा पण मुलांचा नेहमी बनतो की थेरीचा तर ठीक आहे, पण प्रॅक्टिकलसाठी आम्ही कसं प्रिपेअर करू, कारण प्रॅक्टिकल आता कॉलेजमध्ये घेतल्या जात नाही आहे. बट दोनही सेक्शनलमध्ये 20-20 मार्क्सची जे टेस्ट असते ते 20-20 मार्कची टेस्ट 20-20 MCQ म्हणून आपण घेतो. तर 20-20 40 MCQ आणि एखादी आपण ट्रायल म्हणून घेतो तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 50 MCQ मिळतात. आणि एका सेमिस्टरमध्ये एका सब्जेक्टसाठी 50 MCQ प्रॅक्टिकल बेस्डवर म्हणजे खूप सफिशियंट आहे. ओके, तुम्ही जर आता जसं बायोकेमिस्ट्रीचं वगैरे एक्झाम्पल घेतलं तर ज्या कुठल्या टेस्ट आहे त्यांचा येणारा कलर, त्यांच्या कन्फॉर्मेशन आणि त्यांचं स्ट्रक्चर, या सगळ्या गोष्टी ऑल ओव्हर कव्हर होऊन जातात त्या 50 क्वेश्चनमध्ये. तर त्या क्वेश्चनची जरी प्रॅक्टिस केली किंवा त्या क्वेश्चनला अनुसरून जरी तुम्ही अभ्यास केला तरी सुद्धा ते एक खूप गोल्डन तुम्हाला चान्स आहे. ओके, देन एनी अदर क्वेश्चन? ओके, MCQ स्वरूपात जे तुम्हाला एक संधी मिळालेली आहे त्या संधीचं सोनं करा. ओके, अँड थँक्यू व्हेरी मच दीपाली मॅम. Now today's session is
ended.